على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. لا إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. لا إله إلا الله الواحد القهار، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الله والحي القيوم، وأسأله التوبة والمغفرة. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأسأله التوبة والمغفرة. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الله هو الحي القيوم، وأسأله التوبة والمغفرة. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا بسم الله
وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن همة بأهل البدر يا الله إلهي نجينا وكشف جميع أذياتي واصرف مكائد العيدا والتوف بأهل البدر يا الله إلهي نفس الكرباء من العاصين والعتباء وكل بلية ووباء بأهل البدر يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala khairil baritil mursalin Sayyidina wa maulana Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa halul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini dan cuacanya sungguh sangat luar biasa. Mboten panas, mboten hujan, jadi sangat pas banget ngoten. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngampunten iki pada hari ini kula beto repekan. Nggih, aslinipun mboten kantuk. Menawi ujian-ujian kan mboten kantuk beto repekan nggih ngampunten. Nggih. Tapi kata Gus Bahak niku menawi ngaji beto kitab niku lebih mengikuti jejak para ulama karena wonten contekane, wonten kitab sing jelas ngoten. Jadi menawi wonten kesalahan dalam lisan itu sakit ngelihat lagi kitabnya menawi salah. Nah ini kebetulan kalau niki penggemar Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya, semoga mboten etok-etok penggemar nggih. Jadi benar-benar penggemar beliau. Jadi beliau punya kitab Al-Hikam Al-Athaiyah. Jadi itu hikmah-hikmah pemberian dari Allah yang dikaruniakan kepada Ibnu Athaillah As-Sakandari. Salah satu hikmah yang beliau sebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, iku la tufrikhuka at-ta'ah li'annaha barazat minka. Beliau sanjang jangan sampai engkau berbahagia. Ya, gara-gara taat yang kita perbuat, ketaatan, kebaikan yang kita perbuat, karena kita menganggap ketaatan tersebut berasal dari diri kita. Jangan sampai kita berbahagia terhadap sebuah kebaikan yang kita lakukan karena kebaikan tersebut itu berasal dari kita. Beliau sanjang selanjutnya, wafroh, tapi berbahagialah biha dengan ketaatan tersebut, li'annaha barazat minallahi ilaik. Berbahagialah terhadap ketaatan yang kita perbuat, kebaikan yang kita perbuat, karena itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi benar-benar kita lepas daripada
haulina wa quwwatina, lepas daripada kebiasaan kita untuk melakukan ketaatan, kemampuan kita untuk melakukan kebaikan, kita lepas dari itu. Sesungguhnya segala kebaikan niku saking Gusti Allah. Oke. Jadi boleh kita bahagia terhadap sebuah ketaatan, tapi mboten semua kebahagiaan. Karena apa? Kadang-kadang kita bahagia itu karena kita merasa mampu. Kita bahagia melakukan ketaatan karena kita merasa bisa. Ya. Jadi sudah ketika hal itu sering terjadi, kita merasa bahagia terhadap ketaatan kita tanpa sama sekali menyadarkan kepada Gusti Allah, niku repot tadi ini pun. Ya. Bisa-bisa kita ada timbul sombong, bisa-bisa kita ada timbul kesyirikan yang sangat samar. Yaitu apa? Ada yang namanya timbul kita itu bisa mengerjakan amal kebaikan karena diri kita sendiri. Itu yang paling bahaya. Dan itu seluruhnya itu keadaan hati kita. Jadi yang namanya kita bahagia kan keadaan hati ya. Kita marah kebahagiaan hati, kita bahagia juga kebahagiaan hati. Merupakan perbuatan hati. Ya. Karena memang hati niku mahalun nadratillah, tempat Allah melihat. Okay. Secara dohir kita itu sholat. Okay. Allahu Akbar, khusyuk banget. Secara dohir kita sujud. Ya. Tapi apakah pikiran kita itu juga ikut sujud? Apakah hati kita itu juga ikut tunduk kepada Gusti Allah? Atau di dalam hati kita itu masih merasa, oh iya rek, aku nek iso sholat terus iki dadi wali. Aku nek iso sholat terus iki bisa-bisa aku jadi orang yang terpandang, jadi orang terkenal, jadi ulama dan lain-lain. Wah bahaya nih kok. Okay. Berasal daripada hati yang kita enggak pernah ngopeni hati, enggak pernah memperhatikan keadaan hati kita, akhirnya yang timbul dalam hati itu adalah kesyirikan-kesyirikan yang samar. Ya. Jadi memang pada dasarnya konsep ikhlas itu apa? Menyandarkan seluruh kegiatan kita, kebiasaan kita untuk melakukan kebaikan itu kepada yang melakukan. Sinten yang melakukan? Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep daripada ikhlas itu aslinya sesuai dengan logika kita. Sesuai dengan logika fitrah setiap manusia. Bahwa apa? Setiap pekerjaan itu pasti kita sandarkan kepada yang mengerjakannya. Kita sholat, apakah benar-benar kita yang mengerjakannya? Ataupun itu anugerah daripada Gusti Allah kepada kita. Oke. Jadi kita bisa sodako, kita bisa nyiram-nyiram itu kan juga kebaikan ya. Kita juga bisa membahagiakan anak yatim itu juga kebaikan. Apakah seluruhnya itu berasal daripada kita, daripada Gusti Allah? Karena secara hakikatnya niku berasal daripada Gusti Allah. Karena nggak mungkin kita bisa melakukan apapun. Ya. Ada yang namanya al-qudrah az-zatiyah. Jadi kemampuan itu ada yang benar-benar pemilik kemampuan itu. Absolutely itu punya Allah. Kemampuan absolutely niku nggak ada Gusti Allah. Kita hanya seperti mampu saja. Ya, dimampukan oleh Gusti Allah. Jadi kita itu nggak punya yang namanya kemampuan sama sekali. Niku jadi semua kebaikan apa kita sandarkan kepada Gusti Allah. Oke. Begitupun juga ketika kita bisa menahan diri daripada berbuat maksiat, kita nggak berbuat maksiat, itu pun berasal daripada Gusti Allah. Ya. Maka berbahagialah karena Allah memberikan kita hadiah. Sholat itu hadiah bagi kita. Sodakoh itu hadiah bagi kita. Oke. Jadi itu hadiah-hadiah yang perlu disyukuri, bukan sebuah kemampuan yang berasal dari diri kita. Itu benar murni dari Gusti Allah. Jadi katanya Gus Baha, ikhlas ini aslinya mudah. Ikhlas ini aslinya mudah. Karena memang logikanya itu menyandarkan sebuah pekerjaan kepada yang mengerjakannya. Kalau kita salah mengerjakan berarti sudah keluar dari logika nih. Ya. Tapi memang kalau secara prosesnya kadang-kadang itu susah gitu. Ikhlas itu susah. Kadang sholat di tengah malam, ada yang lihat. Waduh, alhamdulillah ada yang lihat. Bisa jadi itu konfirmasi
ya orang-orang lain tahulah bahwa ada kesolehan dalam diri kita. Nah, itu bahaya. Nggih. Jadi memang napa kita menjadikan yang namanya salat itu hadiah anugerah dari Allah. Nggih. Repotnya niku kadang-kadang kita menjadikan sholat itu menjadi modal. Modal untuk apa? Agar permintaan kita itu diterima oleh Allah. Ya Allah, saya sudah puasa 30 hari. Di akhir bulan Ramadan, ya Allah kabulkanlah ini. Jadi atas. Jadi puasa dijadikan modal agar Allah mengabulkan doanya. Itu padahal pemberian murni kok kita jadikan modal. Gitu. Seperti ketika saya memberikan Ustaz Lutfi niku toko es teh. Alhamdulillah niku omsetnya 5 miliar gitu kan. Jarang-jarang nih es teh 5 miliar. Amin ya Rabb. Tapi setelah saya beri, kok dia minta tambahan ke kulo. Mana? Saya sudah bekerja keras. Dapat 5 miliar. Mau ada pemberian Anda. Ini sudah gak masuk logika ngoten niku. Padahal apa? Sudah dikasih rombong seluruhnya, kok masih minta ke kita. Nah itu juga selama ini kita kadang-kadang beribadah seperti itu. Ya Allah, kulo sudah berusaha bersedekah setiap minggu. Gitu kan ya. Kemudian ketika sudah setahun, ya Allah, kalau dikalkulasi ini banyak nih, bisa dapat permohonan yang banyak, kabulkan permohonan saya ya Allah. Nah ini repot. Makanya juga disinggung dalam hikmah yang lain dalam Ibnu Athaillah itu. Jangan sampai ketika kita itu meminta sebuah bayaran terhadap orang yang memberikan hadiah kepada kita. Jangan sampai kita meminta sebuah bayaran terhadap orang ataupun zat yang memberikan kita. Allah memberikan kita sebuah kebiasaan untuk melakukan kebaikan baik. Jangan sampai kita menuntut Gusti Allah. Ujung-ujungnya yang namanya sholat itu jadi wasilah buat permintaan kita. Sholat itu sebagai ajang untuk kita itu bisa mendapatkan kemauan kita. Ujung-ujungnya nafsu yang main di situ. Maka dari itu benar-benar kita itu menelisik lagi. Ya, muhasabah lagi. Apakah benar sih niat kulo ketika sholat? Apakah benar ketika saya berbuat baik lillahi ta'ala atau enggak? Ya. Karena sekali lagi kama anna la yuhibbu amalal mushtarak la yuhibbu qalbal mushtarak. Ya. Kama anna la yuhibbu amal mushtarak la yuhibbu qalbal mushtarak. Ya. Sebagaimana Allah itu tidak menyukai hambanya ketika dia bekerja, itu ada tujuan di dalam hatinya Allah dan selainnya. Begitupun juga Allah sangat tidak menyukai ataupun cemburu terhadap hambanya. Ketika dia melakukan kebaikan, di dalam hatinya ada Allah dan selainnya. Karena luar biasa, yang namanya hati ini berbolak-balik, kadang-kadang di dalamnya ada banyak tujuan. Tujuannya biar terkenal, tujuannya biar dapat ini, dapat ini, dapat ini. Wah, ini luar biasa. Maka dari itu sekali lagi kita itu banyak-banyak beristighfar. Adapun cara untuk kita itu mudah menyematkan pekerjaan kita terhadap Gusti Allah, niku kata-kata zikir alhamdulillah. Jadi kalimat yang sangat simpel, cuman merubah seluruh pikiran kita, merubah seluruh orientasi hati kita selama ini. Kalau kita orientasinya ada terpecik yang namanya dalam sholat itu kita pengen duniawi, itu dengan kata alhamdulillah itu merasa sholat kita itu lillahi ta'ala. Alhamdulillah, berarti benar-benar menyandarkan pekerjaan kita kepada Gusti Allah. Alhamdulillah. Maka dari itu setiap zikir itu merupakan obat bagi penyakit hati. Setiap zikir niku obat bagi penyakit hati. Kalau seumpama kita seminggu ngonten mawon, niku jarang istighfar. Niku kita itu lupa kepada Gusti Allah. Merasa diri kita itu di atas langit. Karena apa? Enggak pernah kembali lagi muhasabah sendiri dengan cara kalimat istighfar. Astagfirullahaladzim. Merasa semua yang dilakukan itu berasal dari dirinya. Ini kalau mboten istighfar.
Begitupun juga kalau kita sudah jauh daripada Gusti Allah, sanjangnya kata Nabi niku berbanyaklah zikir la ilaha illallah. Katanya Nabi, jaddidu imanakum aktsiru min qauli la ilaha illallah. Ya. Jadi perbarui iman kalian dan perbanyak zikir la ilaha illallah. Ya. Jadi zikir-zikir yang telah diberikan kepada Nabi itu menyangkal ataupun memberikan obat kepada hati kita agar kita itu nggak lupa daripada Gusti Allah, nggak keluar daripada jalannya para nabi, nggak offset ngoten mawon. Menawi yang suka bola mboten offset. Jadi memang kalau kita ada yang namanya kesedihan, ada yang namanya kok kita kayaknya jauh dari Gusti Allah, berarti memang kita kembali kepadanya dengan cara berzikir. Ketika kita jarang yang namanya menyematkan kebiasaan kita ataupun amal kita kepada pemiliknya, yaitu Gusti Allah, itu bisa jadi amal yang kita kerjakan itu istidraj. Amal yang kita kerjakan apa? Istidraj. Jadi definisi daripada istidraj niku kumunun nikam. Jadi adanya sebuah bencana, ya, ataupun musibah, tapi diselimuti oleh sebuah anugerah. Kita sering berbuat baik, ya, sholat dan yang lain, ataupun sodakoh, ataupun puasa, ya. Tapi ternyata di balik situ ada musibah. Maksudnya gimana? Jadi ketika kita sholat tadi, kita nggak pernah bersyukur sama sekali kepada Gusti Allah. Kita ditakdirkan bisa sholat 2 rakaat mawon. Niku aslinya pun sampun alhamdulillah. Tapi selama hidupnya hartanya banyak, kehidupannya luar biasa, dia oke sholat dan diberikan Allah kekayaan luar biasa, mungkin miliarder konten. Tapi selama itu nggak pernah bersyukur kepada Gusti Allah, maka itu ciri-ciri daripada istidraj. Maka saat itu akhadnahum bagatah. Ya, jadi tiba-tiba Allah akan memberikan siksaan yang luar biasa, yaitu dengan cara apa? Mengambil seluruh kesenangannya selama ini, sehingga saat itu dia merasa berputus asa. Bahum mublisun. Ya. Jadi ciri-ciri daripada, yaitu ketika apa? Kita mengerjakan sebuah amalan, tapi tidak pernah bersyukur kepada Gusti Allah. Ini yang paling bahaya. Kayak ekonomi kita kayak merasa aman-aman aja, ekonomi kita bahkan profit dan lain-lain, tapi kita semakin lupa, maka itu juga menjadi tanda bahwa istidraj. Ya. Jadi memang seperti itu. Maka dari itu inti daripada pengajian pagi hari ini, niku bagaimana caranya kita itu pintar-pintar menyandarkan kepada Gusti Allah. Ini Gusti Allah kabeh. Di dalam syarah Ibnul Hikam, ya, jadi syarah Hikam Al-Ata'iyah punya Ibnul Ajibah, beliau berkata ada 3 golongan hamba dalam proses ini, dalam proses penyematan ibadah kepada Allah. Yang pertama, orang itu beribadah, sakit beramal baik, kemudian hanya ingin dengan amal baik tersebut dia masuk ke surga dan lepas daripada api neraka. Yes, pokoknya melebu surga lah. Ya, itu biasanya orang-orang di sekitar kita itu banyak. Mungkin juga kita sendiri itu. Ini golongan yang pertama, gitu. Dia pokoknya nanti kalau di akhirat itu jauh daripada neraka dan juga bisa masuk surga. Maka saat itu juga dia ibadahnya itu untuk dirinya sendiri, untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Jadi seperti maqam iyyaka na'budu, aku hanya menyembah kepadamu ya Allah. Ya. Iyyaka na'budu itu benar-benar menyembah kepada Gusti Allah. Tapi apakah dia sadar semua kebiasaan dia untuk beribadah itu karena Gusti Allah? Nah, pada golongan pertama belum menyadari. Masuk ke golongan kedua, dia beribadah dan merasa
ibadahnya itu merupakan alamat daripada Allah meridhoi dia. Alamat daripada Allah meridhoi dia. Jadi alamat daripada Allah meridhoi hambanya itu ketika ditakdirkan berbuat kebaikan. Nah, sifatnya gimana dia dalam beribadah? Dia beribadah lillah dan dia merasa seluruh kebiasaan untuk beribadah itu benar-benar bi qudratillah. Kalau Allah enggak memberikan yang namanya kemampuan, 1 detik pun dia enggak akan bisa melakukan. Itu golongan yang agak naik. Yang terakhir, sekaligus menutup kajian pada pagi hari ini, yang mana orang tersebut sudah ketika ditakdirkan sebuah kebaikan ataupun bahkan kemaksiatan itu benar-benar tawakal kepada Allah, tetap bahagia kepada Allah. Ya. Kenapa seseorang yang bermaksiat itu harus ada titik kebahagiaan di situ? Karena apa? Saat itu dia melihat bahwa dia benar-benar lepas daripada keadaan dirinya, tidak bisa mengendalikan dirinya untuk tidak maksiat. Lepas daripada keadaan dirinya dan tidak bisa menahan dirinya daripada maksiat. Itu berarti yashhadu qahra. Itu melihat paksaan Allah kepada hambanya untuk bisa maksiat. Itu menunjukkan apa? Qudratullah. Itu jadi ada sisi kebahagiaan tapi juga ada sisi kesedihan. Itu agak repot ngoten niku. Jadi yang penting apa? Apapun yang ditakdirkan Gusti Allah kepada kita itu seluruhnya baik. Apapun yang ditakdirkan Gusti Allah kepada kita itu seluruhnya baik. Ya. Adapun kita ditakdirkan sebuah kemaksiatan, pasti ada hikmah di baliknya. Pasti ada hikmah di baliknya. Gak mungkin Allah memberikan sebuah takdir kepada kita itu kosong. Gak ada hikmahnya, gak ada untungnya dan lain-lain. Kada Ustaz Lutfi niki proses menuju ke pernikahan ini Desember terus ini kok. Desember terus ya. Nggih. Semoga pernikahan beliau lancar ngoten. Jadi proses menuju pernikahan beliau niki lika-liku. Ini bukan gibah ya, santan samping ini. Jadi memang seseorang baru menyadari bahwa takdir Allah itu indah itu di akhirnya. Itu memang repotnya kita ngoten niku. Awal-awal nesu ngoten. Gusti Allah ngasih kita musibah nesu. Gusti Allah ngasihkan kita cobaan nesu. Ujungnya kok gini ya Gusti Allah jenengan. Ternyata jenengan maunya seperti ini. Ini kait itu. Memang kita itu makomnya makom ngoten niku. Baru diberi sebuah kebahagiaan di akhir baru sadar kalau takdirnya Allah itu baik. Itu repot nih kok. Ya aslinya apa? Kita menyadari di saat ujian itu sangat susah. Itu titik kebahagiaan kita. Ya. Jadi bukan ketika di akhir sedaya nggih mboten salut mawon nggih. Kula sedaya jenengan niki. Kadang-kadang kita baru bahagia ketika Allah memberikan jalan keluar di akhir. Padahal ujian-ujian yang meniti untuk sampai kebahagiaan tersebut itu justru kita juga harus bahagia. Karena banyak hikmah di baliknya. Wah ini pasti ketika saya diuji, di akhir pasti ada jalan finish, di akhir pasti ada hadiah dari Allah. Nah ini aslinya pun kita seperti itu. Ala kulli hal, semoga kita dijadikan hamba yang ikhlas. Ya. Semoga putra putri jenengan sedayanipun ditakdirkan menjadi soleh-soleha. Ya. Diberikan semangat thalabul ilmi yang luar biasa dari Gusti Allah. Diberikan hidayah dan taufik dan ma'unah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Al-Fatihah aidan ila hadzal ma'had. Ya. Jadi Al-Fatihah kepada Pondok Al-Amanah Keras Kediri dan juga seluruh Al-Amanah. Dan semoga diberi keberkahan bagi setiap orang yang membantu pondok. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Astaghfirullah min qabilil amal. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibadallah, rijalallah, aghisuna li ajnillah wa kunu aunana lillah asa nahdha bifadlillah wa ya aqtab wa ya anjab wa ya sadat wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'alaw wa suru lillah sa'alnakum walizulfa rajaunakum wa fi amri qasadnakum fashuddu azmakum lillah faya rabbi bisadati tahaqqaqni isyarati asa ta'ti bisyarati wa yasfu waqtuna lillah bikashfil huj bi'an aini wa raf'il bayni min baini wa tamsil kaifi wal aini binuril wajhi ya Allah salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqqi aul lana syafi'il khalqi indallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk pertemuan atau mutabaah di pagi hari ini sesuai dengan request yang sebelumnya Gus itu kita mulai jam 10, ternyata selesainya jam 11, pertemuan dengan santrinya kurang panjang. Akhirnya sesuai dengan request jam 9, akhirnya kita ACC jam setengah 9 nganten nggih. Kersane manten-nganten saged temu kangen setelah 1 bulan full. Kalau di sini beneran mondok, Gus. Khusyuk mondoknya. Sampai ada salah satu santri yang mamanya itu setiap minggu WA Bapak Ibu. Mengingatkan saya untuk santrinya biar nelpon.
Nganten. Saking nggak pernah WA-nya, nggak pernah teleponnya niki santrinya. Jadi biasanya request setiap minggu, Ustazah anak saya boleh nelpon ngaten. Oh, malah setiap hari saya suruh nelpon cuman lari niki Bapak kali Ibu. Mboten purun nelpon. Nggih. Insyaallah apalagi ini ada Mbak Ata sama Ukti Hikmatun yang kalau Ata ini sudah alhamdulillah sudah 2 bulan tidak dikunjungi tapi transfernya Masya Allah lancar sekali. Itu yang ditunggu-tunggu nggih. Jadi singen itu ketika saya mondok itu ada istilah anak mondok itu seperti ngimbu pisang dalam ketika dikarbit ngeten. Ada 2 kardus sama-sama ngimbu pisang sama-sama karbitan ngeten. Yang satu tiap hari dibuka. Tiap hari ditengokin. Yang satu seperlunya saja. Nggih, kok kayaknya udah agak sedikit matang diintip sedikit, oh ternyata belum, kemudian ditutup lagi. Kinten-kinten yang hasilnya lebih maksimal yang lebih dijengukin atau yang jarang dijengukin? Nah itu jawabannya. Insya Allah yang jarang dijengukin ini kados di AIC ini insya Allah matengnya lebih sempurna. Amin. Dan nggih. asal tidak kematengan ngantunnya. Nggih, kalau saya yang pegang mic biasanya ini rapot berjalan, rapot tiap bulan pasti kami informasikan. Alhamdulillah kemarin sampun dilaksanakan UTS dan alhamdulillah nilainya ada yang nilainya bagus sekali mendekati sampai 100. Ada ustadznya yang saking senengnya sampai nilainya 100. Akhirnya saya tegur, gak ada nilai sempurna Ustadz, hanya milik Allah. Akhirnya dikurangi. Jadi ini salah, ini seperti ini penulisannya. Jadi nyari-nyari kesalahan nganten Gus. Jadi ada beberapa yang nilainya sempurna tapi tidak kami sempurnakan karena masih kelas 1 tadi. Takutnya kata Gus Ain tadi takutnya ada rasa riak nganten ya, ada rasa riak nganten. Jadi karena memang alasan saya adalah kesempurnaan itu hanya milik Allah nganten ya. Nah itu. Alhamdulillah sudah diterima semuanya, insya Allah nilainya hatta Mbak Ata pun juga orang tuanya sudah WA kami untuk di-share nilainya. Dan ada juga yang mungkin kok ini nilai atau nomor absen. Nah memang yang kami share itu adalah nilai asli. Insya Allah anak-anak sudah tahu dan insya Allah anak-anak bukan berkecil hati, tapi insya Allah bisa belajar dari kesalahan ya anak ya. Saya belajar dari kesalahan, insya Allah di UAS tidak diulangi lagi dengan nilai yang kemarin, yang nilainya kurang. Dan bisa orang tua nanti transfer doa, semoga ustadzahnya ini yang tadinya nilainya kurang dari 50, ustadzahnya ngantuk bisa jadi 80 nganten nggih. Itu. Nggih, nilai sampun diteramis danten untuk yang UTS. Kemudian yang akan kami bahas yaitu yang pertama akhlak. Nggih, kalau di sini akhlak lare-lare ketika sama kami nggih alhamdulillah tidak ada masalah. Cuman saja ini rade pekanya yang belum peka terhadap lingkungan. Pernah saya taruh ember tidak pada tempatnya nggih sampai sonten nggih teng mriku. Nah itu, ya nak ya. Kalau tidak gitu. Jadi kami minta untuk kepekaannya. Jadi kalau misalnya di rumah nanti ketika liburan di bulan apa liburan nggih? Enggak usah liburan aja. Napa? Februari, Maret. Nggih, Maret kadosipun nggih. Maret. Nggih, Maret. Nah, itu nanti kalau melihat ibunya di mesin cuci ada tumpuan nggih langsung. Itu peka ya, Nak ya. Itu termasuk dari akhlak.
Kalau sholat insya Allah zuhur pas adzan insya Allah bergerak. Mulai tahajud 2 kali bel biasanya Ibu, 2 kali bel. Karena kami santrinya 9, kadang haidnya itu berbarengan. Per hari ini yang sholat namun 4, nggih 4 niku. Jadi ketika bel nggih yang ke musolah nggih 4, tapi alhamdulillah insyaallah tahajudnya istiqomah, walaupun kadang agak sedikit kesiangan, 10 menit sebelum sholah biasanya baru, karena ternyata subuhnya jam 4 atau jam 3.43 sekarang. Sebelum jam 3.45, awalnya 3.45, kemudian sekarang 3.43. Kita ngebel jam 3, tapi tadi pagi kita sudah ngebel jam 3 kurang seperempat. Jam 3 kurang seperempat, jadi anak-anak bisa sholat tahajudnya masih agak jauh sedikit dengan subuh. Semoga kami mohon doanya, semoga lari-lari istiqomah nanten. Istiqomah, nah nanti ketika di rumah tinggal laporan mawon. Apakah istiqomah ini hanya berlaku tadi kata Gus Ain, seharusnya istiqomah dan apa yang dilakukan untuk ibadah ini benar-benar ikhlas. Laisa lil ustadzah dia. Ya, laisa lil jaros, laisa bukan untuk bel, tapi memang lillah. Kalau sudah lillah sampai rumah pun orang tua nggak pakai ngebel, jam 3 alarm tubuhnya seharusnya sudah bangun. Adzan nggak pakai diobrai, langsung sholat. Bisa? Kalau nggak bisa nggak usah liburan sudah. Belum lulus berarti. Dan itu kemudian ngapunten bahasa, untuk bahasa masih agak kesulitan juga, terutama di bahasa Inggris. Dan anak-anak ini paling favorit bahasa Arab. Saya minta untuk bahasa Inggris ini, Masya Allah, nanti ayahnya Ica bisa ngecek, Bapak bantu ngecek. Ayahnya ini Ica ini guru bahasa Inggris. Nah, alhamdulillah beberapa bulan yang lalu itu anak-anak mengusulkan datang pare, datang pare. Kemudian setelah kita berusaha dengan semaksimal mungkin untuk ngobrol dengan anak bahasa Inggris ini, masih alhamdulillah nggih lumayan, tapi mboten sing lancar nganten. Kadose pun memang butuh, insya Allah kita berangkatkan datang pare, tapi sekali lagi kita minta izin datang panjenengan sedanten. Insya Allah di Desember itu tidak ada liburan memang. Libur tapi tidak pulang, nganten. Libur tapi tidak pulang. Kalau di Junwangi 1 libur tidak pulang, itu mereka permainannya banyak. Kalau di sini bingung, nganten. Kalau di sini bingung karena hanya anak 9, tiap hari nggih pun main, nganten. Sampai pegel main, nganten nggih. Terus Desember itu setelah ujian dan setelah nanti ada perkumpulan, kami ada rencana untuk program datang pare. Kami belum mengajukan ini datang Bunyai, kami lebih izin terlebih dahulu datang jenengan, mangke untuk jawabannya bisa langsung japri atau datang yugani pun langsung nggih monggo nganten. Dadas mangke menawi dari orang tua sampun ACC, mangke insyaallah kami ajukan datang Bunyai nganten. Di Desember ini nanti agak full, di tanggal 8 sampai tanggal 19 ini ada ujian. Ujiannya ada 2 macam, yaitu ujian lisan dan ujian tulis. Ujian lisan ini semua yang kita ujikan di ujian tulis ini kita ujikan di ujian lisan terlebih dahulu. Jadi kita tes terlebih dahulu di ujian lisan, mentalnya insya Allah ini dipakai bahasa Arab dan juga pakai bahasa Inggris full nganten. Kemudian ujian tulisnya nggih nganten 8, 9, 10 ujian lisan, selebihnya ujian tulis. Tanggal 21 Desember baru kunjungan. Seharusnya kunjungan itu setiap minggu kedua, tapi karena minggu kedua anak-anak ujian, jadi kami geser teng minggu ketiga. Nganten nggih.
Jadi di minggu ketiga ini baru kunjungan tanggal 21, kemudian setelah itu liburan. Nah, kami berangkatkan kalau misalnya memang pergi ke Pare, nanti kami berangkatkan ke Pare di atas tanggal 21. Ngapunten, untuk di Pare ini kami ngambil program yang 1 minggu atau 2 minggu. Kemudian untuk biayanya insya Allah kami carikan yang bisa ditekuk, bisa didiskon karena kami membawa 9 santri dan kemarin kami sudah mengantongi 2, sudah bisa dinyang. Cuman nominalnya kami belum bisa menginfokan saat ini. Insya Allah dalam waktu dekat kalau jenengan memang setuju, insya Allah nanti kami infokan untuk nominalnya berapa nanten. Ijazahnya sampun nggih, untuk ijazah SMP fotonya jangan lupa nanti sampai rumah di Figura nanten nggih. Sudah ditanyakan sejak kapan nih kok. Yang ditanyakan ini aneh, yang ditanyakan ini malah justru fotonya yang diselamatkan, bukan ijazahnya. Nganten. Kalau ijazah kayaknya memang aman, fotonya mungkin yang kurang aman. Nganten. Jadi alhamdulillah insya Allah sampun komplit, kecuali Atta sama Hikmah tidak boleh dibawa dulu, masih kami simpan. Jadi nanti kalau orang tuanya sudah ada baru nanti kami sampaikan ke orang tuanya. Alhamdulillah untuk santri baru tahun 2026 ini masih atau alhamdulillah nggih. Alhamdulillah 13. Nggih, mugi-mugi mboten merotol dan mugi-mugi mboten merotol. 2 di antara mereka dari luar, 1 dari Trans Tebu Ireng. Nggih, Trans Tebu Ireng, yang satunya dari Darul Ulum Jombang. Sama-sama dari Jombang, tapi yang satu Sidoarjo, yang satu asli Kediri. Dan asal muasalnya kenapa, asbabun nuzulnya kenapa kok bisa nyangkut di sini, saya masih belum gali lebih banyak, nanti ada sesi interview. Kami mohon doanya semoga 13 ini bisa nambah 2 lagi, karena kalau 30 kadase tempat tinggalnya yang belum siap. Jadi insya Allah 15, jadi tidak terlalu jomplang dengan kakaknya 9, kemudian adiknya 15, insya Allah untuk mencontohkannya ini tidak terlalu rumit. Tapi kemarin sampun diuji coba, alhamdulillah nggih berapa nggih? 13 dikurangi 2, 11. 11 nyantol semua karena terpesona dengan kakak-kakaknya. Nganten. Nganten. Nggih, insyaallah itu saja. Mungkin barangkali ada yang perlu dipertanyakan untuk keseharian santri atau yang lainnya. Monggo. Sampun, mboten? Cekap nggih. Oh nggih. Ini agak kembali lagi ke bocil kelas 10 karena sudah tidak ada adik-adiknya. Kalau kemarin masih jaim. Sekarang adik-adiknya kita kembalikan, kembali lagi ke asalnya. Nganten nggih. Tapi insyaallah sebocil-bocilnya insyaallah akhlaknya lebih baik. Lebih baik. Amin. Nganten nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Setelah ini sudah bisa menikmati area sini atau keluar nggih, kami persilahkan, monggo. Insyaallah cuacanya duhur, biasanya hujan, ngaten duhur. Nggih, syukran. Ngapunten menawi wonten lepatipun. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur.